Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ. Under economics module, today we shall be discussing few important topics like isoquant and MRTS. अर्थशास्त्र मोड्युल अन्तर्गत आज हामी केही धेरै महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जस्तै कि समुत्पत्ति वक्र र MRTS. Before I begin, if you are new to our channel and you have not subscribed the channel yet, I request you to please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. यदि तपाईले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला ताकि यस पछाडिको जति पनि भिडियो हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ. So let's begin. आइसोक्यान्ट कर्व, समुत्पाद वा समुत्पत्ति वक्र. पहिले हामी आइसोक्यान्ट या समुत्पादको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ. जस्तै कि हामीले उदासीनताको बारेमा अध्ययन गरेको थियौं ग्राहक व्यवहार या ग्राहकको व्यवहारको सिद्धान्तमा. त्यस्तै नै हामीले उत्पादकको व्यवहारको सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले समुत्पादको बारेमा अध्ययन गर्छौं. समुत्पाद भनेको एउटा यस्तो उत्पादनको इकाई या परिमाण हो जुन परिमाण कि एउटा उत्पादकले दिएका साधनहरूको विभिन्न संयोगलाई प्रयोग गरेर वा खटाएर उत्पादन गर्न सक्छ. आइसोक्वान्ट इज अ सिमिलर type of concept that we studied under consumer behavior as indifference curve. The only difference is this is related to the producer's behavior. Isoquant simply refers to a particular unit of output that a producer gets by employing various combinations of factors of production. In order to understand the concept, I have provided here a table. As you can see, there are two different factors of production, labor and capital, which can be employed in various combinations as A, B and C and D, such that the total output always remains 100 meters of cloth. यो दिएको सूचीमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले दुईटा उत्पादनका साधनहरू खटाएका छौं, श्रम र पुँजी विभिन्न संयोगमा A, B, C, D, E गरेर हामी राखेका छौं. E को तल सायद तपाईको देखिरा छैन भिडियोमा. जसबाट कि हामीले यो कुनै पनि संयोगलाई खटाएपछि हामीले 100 मिटर बराबरको चाहिँ लुगा हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेको छ. यही सूचीमा रहेको तथ्याङ्कलाई यदि हामीले कुनै ग्राफमा राख्यौं भने यहाँ A, B, C, D जुन हामीले अघि नै बिन्दुहरू बनाएको थियौं त्यसलाई हामीले यहाँ राखेको छौं र सबै यो बिन्दुलाई मिलायो भने जुन हामीले एउटा वक्र आउँछ त्यसलाई नै समुत्पाद वक्र भनिन्छ या समुत्पत्ति वक्र भनिन्छ. When we plot those points A, B, C, D on a graph, we will find a curve something like this as represented by IQ, and this curve is known as the isoquant curve. Any point on this isoquant will represent the same level of output. In this case, it was 100 meters of cloth. Any point above the IQ will have a higher level of output, and below the line IQ will be lower level of output. Any rational producer would not like to go for lower level of output because a producer always wants to maximize their output or production by employing or optimally utilize the resources available to them. Now we shall discuss something about properties of isoquant. अब अलिकति हामीले समुत्पाद वक्रका विशेषताहरू अध्ययन गर्दैछौं. यहाँ म एकचोटी तपाईलाई सम्झाइदिउँ कि हामीले उदासीनता वक्रको बारेमा अवधारणा र त्यसको विशेषताहरू पहिले नै पढेको छौं. त्यसको लिंक मैले माथि दिएको छु, त्यहाँबाट पढ्नु होला. त्यस्तै किसिमको यहाँ पनि हामीले कुराहरू अलिकति गर्नेछौं. We have already uploaded a video on I-difference curve analysis with the properties and explained everything in very detail. You please go to that link or video first so that you will understand this concept very easily, because the concepts are similar as
in the starting of the video itself I said that both the concepts are very similar in nature. The only difference is indifference curve is related with the consumer behavior. However, isoquant is related with the producer's behavior. So we'll look into the properties one by one. The first one is slopes downward to the right. पहिलोमा के भन्छ कि दाहिनेतिर तल झुकेको हुन्छ. यो समुत्पाद वक्र जहिले पनि दाहिनेतिर तलतिर झुकेको हुन्छ. कारण कि एउटा हामीले साधनलाई वृद्धि गर्ने बित्तिकै अर्को साधनलाई हामीले कमी ल्याउनु पर्छ. This is because when we increase one factors of production, the unit of other factors of production has to be reduced. Number 2 is convex to origin. This is all because of the diminishing marginal rate of technical substitution, which we'll discuss in the video forward. उत्पत्ति बिन्दु तरफ उत्तल रहन्छ समुत्पाद वक्र. यसको एक मात्र के कारण हो कि प्राविधिक प्रतिस्थापन दर ह्रास भएकोले गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको हुने गरेको छ. यसको बारेमा हामीले अगाडि अलिकति धेरै नै विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ. नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर. दुईटा वक्रले एकअर्काले कहिले पनि काट्दैन, किनभने काट्ने बित्तिकै यसले आइसोक्वान्टको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ इन्भ्यालिडेट गर्छ. त्यो खारिज हुन जान्छ, त्यसको परिभाषा नै खारिज हुन जान्छ. They never intersect each other because if they will intersect, the entire concept and definition of isoquant will be invalidated. Higher IQ represent higher level of output. माथिल्लो वक्रले बढी उत्पादन जनाउँछ. यो हुनुको कारण कि माथिल्लो वक्रमा समुत्पाद वक्रमा जहिले पनि तलको भन्दा अलि धेरै नै हामीले साधनहरू खटाएका हुन्छौँ. त्यसैले त्यहाँको हाम्रो उत्पादन जहिले पनि बढ्नु हुन्छ. In higher IQ we always employ more unit of factors of production, and so the production or the output is always more than the earlier one. Now we are going to discuss something about the marginal rate of technical substitution. अब अलिकति हामी प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दरको बारेमा अलिकति हामी कुरा गरौँ. यो एउटा यस्तो अवधारणा हो जसले कि दुईटा साधनहरू बीचमा गरिएको फेरबदलको बारेमा जानकारी गराउँछ. मानौ कि हामीले उत्पादनको प्रक्रियामा एउटा कुनै साधनलाई वृद्धि गर्यौं भने यदि हामी पुरानै उत्पादन परिमाणमा रहन चाहन्छौं, त्यसैले यथावत राख्न चाहन्छौं भने अर्को साधनको परिमाणमा हामीले कमी ल्याउनु पर्छ. र यही दुवैको बीचमा प्रतिस्थापन गर्ने दरलाई नै हामीले प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दर भन्ने गर्छौं. अर्थात् एक इकाइ थप्ने बित्तिकै अर्कोको कति दरले हामीले कमी ल्याउनु पर्छ. This MRTS is related with the concept that when we increase any one factors of production in order to remain on the same level of output, what unit of the other factors of production we have to give up is explained under MRTS. Now, whenever we increase one factors of production, the rate at which we decrease the other factors of production so that the level of output remains same is the basic concept of marginal rate of technical substitution. The formula to calculate MRTS is provided here. We have assumed that there are two factors of production, capital and labor, and so the MRTS will be given by change in capital by change in labor, or marginal product of labor to marginal product of capital. यसको सूत्र चाहिँ मैले तल यहाँ लेखिदिएको छु. हामीले मानेको छौं कि हामीसँग दुईटा साधनहरू छन्, पुँजी र श्रम, र यसरी हामीले एमआरटीएस निकाल्नको लागि चाहिँ पुँजीमा भएको परिवर्तनलाई श्रममा भएको परिवर्तनले भाग लगायो भने हामीले एमआरटीएस पाउँछौँ. यसको बारेमा अलिकति हामी अगाडि पनि हल्का चर्चा गर्नेछौँ. श्रम उत्पादको झुकाव. अघि नै हामीले श्रम उत्पादको कुरा गरेको थियौँ. वी डिस्कस अबाउट आईक्यू. नाउ द स्लोप अफ आईक्यू. एट एनी गिवन पोइन्ट the slope of IQ represents the MRTS, that is marginal rate of technical substitution. श्रम उत्पादको झुकाव कुनै पनि बिन्दुमा हामीले निकाल्यो भने त्यही नै त्यसको या त्यो बिन्दुको प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दर हुने गर्छ. हामीले अघि नैको सूत्र र यहाँ हेर्यौं भने हामीले त्यही कुरा पाउँछौं. यदि हामीले AB या I यो Q1 समुत्पाद वक्रको झुकाव हामीले निकाल्यौं भने यहाँ जुन फर्मुला आउँछ डेल्टा K बाइ डेल्टा L, त्यही नै हाम्रो यसको
के हुन्छ प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्तर हुनुपर्छ। अब अलिकति हामी कुरा अझै पनि प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्तरकै कुरा गरौँ। यसको कस्तो किसिमको नेचर हुन्छ या कस्तो किसिमको विशेषता हुन्छ त यो बिस्तारै कम हुँदै जाने हो। If we discuss about the nature of this MRTS, then it is normally diminishing in nature. Let us observe the same thing in this figure. As we calculate the MRTS at various points on this graph IQ, where IQ is equal to 100, the same example has been taken in the entire video. Then the MRTS will yield the values such that it will diminish gradually. यो दिएको चित्रमा जहाँ कि हामीले समुत्पादलाई 100 मानेर सुरुदेखि नै जुन हामीले इक्जाम्पल लिएको छौँ हैन, त्यसले हामीले यहाँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरेको छौँ। त्यसमा हामीले यदि विभिन्न बिन्दुहरूमा प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्तर यदि हामीले गणना गर्ने हो भने हामीले के हेर्छौँ कि बिस्तारै तो त्यसको मूल्यमा ह्रास हुँदै जान्छ, यानी कि त्यसको भ्यालु बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। हुनुको मुख्य कारण के हो कि जब हामीले एउटा कुनै नयाँ इकाइ थप्यौं भने त्यसबाट प्राप्त हुने सीमान्त उत्पादन पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यसको बारेमा पनि हामीले भिडियो पहिले नै राखिदिएको छौँ, त्यो लिंक माथि छ, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। The main reason for diminishing marginal rate of technical substitution is because whenever we increase the unit of any factors of production, then the marginal product of that factors of production will go on decreasing. The entire concept has been explained in another video. The link I had provided earlier, you can just click there and watch that. So this way today we discussed two different important topics related to producers equilibrium. These were important to understand so that you can understand the coming theories of production or producers equilibrium. यसरी हामीले उत्पादनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्नु। यसलाई बुझ्न एकदम आवश्यक छ किनभने अगाडिको उत्पादनसँग सम्बन्धितको सिद्धान्तहरूमा चाहिँ यसको अवधारणाहरू बुझ्न धेरै नै महत्त्व रहेको छ। So this much for today. If you like the video, please like the video and share with your friends, and please comment in the comment section for our improvement. यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गर्नु होला र लाइक बटन पनि प्रेस गर्नु होला र केही सुझाव सल्लाहको लागि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। Please subscribe to our channel and yes, keep learning with BN Videos. Thank you so much.